ଆମର जो अमृतवाणी शुणिले मन बहुत स्थिर होउची आ देख समस्त मनरे लय कर समस्ते जे शुणुछ समस्त को सुनाओ तुम निजे शुण समस्त को सुनाओ बुझले पिले आमर की पवित्र वाणी होउची नारायण नमस्कृत नरश्चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयते सूरीक्षमनस्तिरे अद्भुत द्वारका नगरे गोविंद भुज दंड बळे जादवे थांती सुख मेळे बासव आदि देवगणे जहि सेवन्ति अनुक्षणे जहि नारद थांती नीति कृष्ण महिमा भाव चिंती बुझल बिले नारद मुनि सब बेले कृष्ण महिमा चिंता करती विष्णु का नाम हूँ पवित्र नाम दा देवता माने आज स्वर्ग रे इंद्र समस्ते विष्णु को आश्रय कर समस्ते विष्णु को कृष्ण नाम शुणिले आनंद उत्सव समस्ते पवित्र अच्छा मर्त्य मनुष्य देह धरी के कृष्ण भाव परिहरी भव विरंची जार नित्य पाद सेवन्ति हृदगत नारद मुनि दिन करे मिलिले वसुदेव घरे नारद आगमन भाव देखि मिलिले वसुदेव पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नेई बुझले पिले जिते बड़े वसुदेव घर को नारद पहुंची गले वसुदेव बहु आनंद मनरे नारद को देखा जो बहुत खुशी होकर आसन छाड़ी आसिक नारद पाखे पहुंची गले पिछाटी नहीं जल रे पाद धोई दे पाद जाक मस्तक मारी से उत्तम आसन रे बसाइले अच्छा चरणे करी नमस्कार भावे बोइले जदुवीर वसुदेव उवाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्भे जे लोक परित्राणी ब्रह्मांडे भ्रम अनुक्षणे पिता मातांक आगमन पुत्रंकु कल्याण जेसन विष्णु भकत जन देखी निर्मल हुए चर्म आखि बुझल भक्त माने कौन कहला मोर भागवत पिता मातांक आगमन पुत्र को कल्याण जेसन पुओ झील को किए कल्याण दब पिता माता आमे पवित्र हवा कौटी विष्णु भक्त देखिले आमर आमे पवित्र आम चक्षु पवित्र कर्ण पवित्र आ भी मत जो शुणुछि विष्णु नाम सी भी पवित्र ए पवित्र स्थान हूँ विष्णु का नाम नारद मुखर शुणा द्वारा नारद को से वसुदेव कहते बोले तुम्हें धन्य तीन पुर विष्णु ममा गायन करुछ अच्छा जंतुंक देवंक चरित साधई दुख सुख अर्थ से देव चरित प्रसाद साधुंकु न करे विषाद जेणु भकत जन नित्य भावे भजन्ति प्राणी हित नारद वसुदेव मनुष्य सुख भोग चिंती नानादि देवता पूजन्ति देवे ताहांक उपकारे भजन्ति भक्ति अनुसारे स्वभावे देवे छायारत बसंती कर्मर आयत रे नारद कहते वसुदेव को देख वसुदेव तुम्हें जहा आज पचारुछ जनहित देवता माने समस्त हृदय रे छायारत अच्छा लोके जानी पारु ना कर्म अनुसार देवता माने भोग दियंती अच्छा तेणु से कर्म अनुसारे प्राणी को तो सुथांति बोरे फलर कर्म अनुमते प्राणी भुंजंती ये जगते विष्णु भकत प्राणी कर जगते नाही आत्मा पर दया करन्ति सर्वलोके
ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଆଜ ମୁଁ ଦେଖି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଲଭିଲି ସକଳ ସମ୍ପଦ। ନାରଦ ବସୁଦେବ କହୁଛି ନାରଦକୁ, ଆଜ ମୁଁ ଦେଖି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଲଭିଲି ସକଳ ସମ୍ପଦ। ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପଦଠୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋର ଆଜି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ବୈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପିତ ଯେତେ କର୍ମ ଏହା ଶୁଣିବି ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୁଛଇ କହ ଧର୍ମ ସାର ଯାହାର କଥନ ଶ୍ରବଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ନିବାରଣ। ଆରେ ଯାହା କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ନିସ୍ତାରଣ, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟା ଆଜି ଶୁଣି ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶରଣ ନଉଛି ମୁନି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତପ ଯୋଗ ବଳେ ସେବିଲି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଚିଲେ ମୋତେ ବର ମୋର ଅଦୃଷ୍ଟ ବଳିଆର ମୁଖ୍ୟ ନ ମାଗି ପୁତ୍ର ଆସେ ପଡ଼ିଲି ମୋହ ଜଡ଼ ପାଶେ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ବର ଦେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନ ମାଗି ପୁତ୍ର ପାଇଲି ପଡ଼ିଲି ମୋହ ଜଡ଼ ପାଶରେ। ବୁଝିଲ, ମୁଖ୍ୟ ନ ମାଗି ପୁତ୍ର ଆସେ ପଡ଼ିଲି ମୋହ ଜଡ଼ ପାଶେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବକୁ, ହେ ବସୁଦେବ ତୁମେ ହଉଛ ଧନ୍ୟ, ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଉପାୟ ତୁମ୍ଭେ ନର ଯେ ମନ୍ତେ ତୁଟେ ଭ୍ରମ ମୋର ବସୁଦେବର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି। ଧନ୍ୟ ଯଦୁବୀର ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ତୋହର ତୋଚିତ ଭାଗବତ ଧର୍ମେ କଳ୍ପନା ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେ ଶୁଣ ଏ ଧର୍ମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଯେବେ ଶ୍ରବଣେ ଏହା ଶୁଣି ମନ ବଚନେ ପରିମାଣି ଯଦ୍ୟାପି ଗୁରୁ ବିପ୍ରଦ୍ରୋହୀ ତହୁଁ ପତିତ ଯେବେ ହୋଇ ତାର ଶ୍ରବଣେ ଯେବେ ପଶେ ସର୍ବକଳୁଷ ଦେହୁ ନାଶେ। ବୁଝିଲ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯାହା ଆମର ନାରଦ ମୁନି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବକୁ, ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ନାରଦ ଧନ ବସୁଦେବ, ଯାହା ପଚାରୁଛ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହ ଯଦି ହୋଇଛି ପତିତ ଜନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପଶୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ର ହବ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ସବୁ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟ ଯାଦବ ତୋ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣରେ ନିବେଶିଲୁ ମନ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଶେଷ ଦୂରିତ ଦହନ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନେ ପୂର୍ବେ ହୋବି ଦେହ ମଣ୍ଡଳେ ନିମି ରାଜାର ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ନବଋଷି ମିଳିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଆସି ସେ ନବଋଷି ମହାଜନ ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କ ବିଧାନ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବସୁଦେବ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରୁଛ ଜନ ହିତରେ, ଯେତେବେଳେ ନିମିରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ନବଋଷି ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେ ନବଋଷି ସମସ୍ତେ ନିମିରାଜାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପ୍ରଚଳିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପବିତ୍ରତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଣାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀରୁ ସମ୍ଭବ ଯେ ମନୁ ନାମ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ତାର ତନୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ସୁଗୁଣ ସାଧୁ ସୁଚିମନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଅଗ୍ନି ବାହୁ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସୁତ ନାଭି ନାମ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଗୁଣ ଧ୍ୟାମ ଋଷଭ ତାହାର କୁମର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଅବତାର ତାର ମହିମା ଗୁଣ ଯେତେ ଅନ୍ତ କେ କରିବ ଜଗତେ। ନାରଦ କହିଲେ, ବୋଲେ ଦେଖ ବସୁଦେବ
ଋଷଭ ତାର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଅଗ୍ନିବାହୁ। ଏ ଦି ଜଣ ଗର୍ଭରୁ ଋଷଭ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଋଷଭ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ କଲେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଶୁଣିବା ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ମହିମା ଗୁଣ ଯେତେ ଅନ୍ତକେ କରିବ ଜଗତେ, ଅଶେଷ ମହିମା ତାହାର ଭରତ ତାହାର କୁମର। ସତେକ ପୁତ୍ରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେହି, ତାପରେ ଉନସତ ଭାଇ, ସକଳେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ସୁର, ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କୋଳେବର। ଯାହା ଋଷଭର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟକାରୀ। ସେ ସମସ୍ତେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଭରତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯାହା ନାମରେ ଭାରତ ଭୂମି ଥିଲା ସେ ହଉଛି ଭରତ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭରତ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କାମେ, ଭାରତ ଭୂମି ଯାର ନାମେ, ଭୁବନେ ସର୍ବଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜି, ବନେ ପୋଷିଲା ରାଜ୍ୟ ତେଜି, ତପେ ତୋଷିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଜାତି ଈଶ୍ୱର ସେ ଜାତ ହୋଇ, ଏମନ୍ତେ ତିନି ଜନ୍ମନ୍ତେ ପୋଷିଲା କୃଷପାଦ ଗତେ, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ନାଶ ଗଲା, ଜନ୍ମ ମରଣ ପାଶରିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଭରତ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଏ ଭାରତ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ବା ବନରେ ପଶି ତପସ୍ୟା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣ୍ୟ କରି ସେ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେ ଉନସତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣ ତୁହି, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ନବସୁତ, ସାଧୁ ସୁଗୁଣ ସୁଚିମନ୍ତ, ହୋଇଲେ ନବଦ୍ୱୀପେ ରାଜା, ସୁଖେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା। ଏକ ଅଧିକ ଅଶିସୁତେ, ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ଚିତେ, ତପେ ଆରାଧି ନାରାୟଣ, ଜଗତେ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ଫଟୋ ପାଷାଣ ପୂଜା କରିକିରି ନାହିଁ, ସେ ତପ କରି ନାରାୟଣ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହିମା। ତାଙ୍କ ବାପ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅସି ଋଷଭ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷେ ଯେ ନବସୁତ ଥିଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ଯୋଗ ଭାସିଲେ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ଧୀର, ଜଟା ବିଭୂତି ଦିଗମ୍ବର, ମିତ୍ର ଇରି ପକ୍ଷ ସମ, ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ସେ କବି ହବି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଏ ତିନି ଜ୍ଞାନୀ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ, ପ୍ରବୁଧ ସୁପଳାୟନ, ଷଷ୍ଠରେ ଆବୃହୋତ୍ର ନାମ, ଦ୍ରବିଡ଼ ଚମ 102, କର ଭାଜନ ନବ ଭାଇ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କର ଭାଜନ ଯୋଉ ନବ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇ ମାନେ ନିମିରାଜା ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କର ମନ ପୁଲକିତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହାଙ୍କ ମନ କୃଷ ଦେହେ, କପଟେ ଥାନ୍ତି ଏକ ସ୍ନେହେ, ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ ଦେହେ, ଏକ ଗୋବିନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ନୁହେ, ହୋଇଣ ଅଭ୍ୟାହତ ଗତି, ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ସୁର ମେଳେ, ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ରସା ତଳେ, ଏ ଆଦି ନାନା ଦେଶ ପୁରେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ନବ ସହଦରେ। ଯକ୍ଷ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଏମାନେ ରହିଲେ ରସା ତଳରେ। ଏ ନର ହଉଛି ନାରାୟଣ। ନର ନାରାୟଣ ଯଦି ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ, ଅତିଥି ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ନବମୁନି ପ୍ରଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନିମିରାଜ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା,
ଶିବ ସୁରଭି ଲୋକେ ଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁବନେ ପଶନ୍ତି ଯଜ୍ଞଶାଳକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ନବ ମୁନିଗଣ ସମ୍ଭ୍ରମେ ତେଜିଣ ଆସନ ଉଭା ହୋଇଲେ ଯଜମାନ ଦେଖିଲା ଦିବ୍ୟ ତେଜମୟେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ସମ ନୁହେ ଅଗ୍ନି ଯେ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଉଠିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନୁହଁ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଆମ ଯୋଉ ଉଦର ପେଟ, ଏ ଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ନି ଥିଲା। ଏ ଦେହ ନାଲିଆ ଦିଶାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଦେଖାଗଲା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିମିରାଜା କହିଲେ ଏ ତେଜମୟ ବିଷ୍ଣୁମୟ, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ ମନେ ନୃପବର ପଡ଼ିଲା ମୁନିଙ୍କ ପୟର ଆଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆସନେ ବସାଇ ଆନନ୍ଦେ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲନ୍ତି ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ଯୁଗ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲିବେନି ଆଖି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନବ ବିପ୍ରବର ନିଶେଷ କୃଷକ ଅନୁଚର ସଂସାର ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ ଅଶେଷ ଜନ ପରିତ୍ରାଣ ଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କୋଳେବର ଦୁର୍ଲଭ କ୍ଷଣିକ ଭଙ୍ଗୁର ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଯେ ଭଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ। ବୁଝିଲା କଣ କହିଲେ ନିମିରାଜା? ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ଯେ ଭଜେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗାୟନ କଲା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଇଲା ସେ ହଉଛି ପବିତ୍ର ନାମ। ଏ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହାଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ କ୍ଷଣେ ନିମିଷେ ଲବେଲେ ସେ ଯେବେ ସେ ସାଧୁ ଜନ ପାଶେ ଚିତେ ଚିନ୍ତଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ। ଆରେ ବୁଝିଲ ପିଲେ, ସାଧୁ ଜନ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କଲା, ଛଡ଼ ରିପୁ କାଟିଲା, ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷୟ କାଟିଲା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ନିର୍ଗୁଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳୁଷ ନାଶ ହବ। ନିମିରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚିତେ ଚିନ୍ତଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ନିଧି ଲାଭ ସେ ଲାଭ ତୁମ୍ଭରି ବଚନ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣି ତାରା ଜନ ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି ସେ ହରି ତାଙ୍କ ବସେ ଥାଇ ଏ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ ଏମନ୍ତେ ନିମି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନବ ମହାମୁନି ଶୁଣ ହୋ ରାଜା ଏକ ଚିତେ ଯାହା କହିଲୁ ଭାଗବତେ। ଯେତେବେଳେ ନିମିରାଜାର ଭାବ ଗଦଗଦ ଶୁଣିଲା, ଦେଖିଲେ ନବମୁନି, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ନିମିରାଜା, ଆମର ଭାଗବତରେ ଯାହା ଆମର ଅଛି ତତ୍ଵବାଣୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହିମା, ଏ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଆଜି ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ତମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନରେ ଟିକେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, କବି ଉବାଚ କବି ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଯେ ଧର୍ମେ ଚିତ ମନିର୍ଗୁଣ ନାନା ପ୍ରକାରେ ହରିପାଦେ ଯାହାର ଚିତ ପ୍ରମାଦେ ଭଜଇ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସେ ହରି ତାକୁ କରେ ଦୟା ବିଷ୍ଣୁର ଭୟ ଚରଣ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ କଲ୍ୟାଣ। ବୁଝିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ କାରଣ। ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାକୁ ଜାଣି ସବୁଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଭଜୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ। ସିଏ ହଉଛି ସେ ଠାକୁର ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଦର୍ଶନ କଲା, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଖୁସିର ଅନ୍ନ ଜଳ ଦଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରାୟଣୀ। ଆଚ୍ଛା,
ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ନାଶ କରେ ନିତ୍ୟ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଧରେ ଦେହ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଏଣେ ମୋହିତ ଯାର ଚିତ କାମ ସଂକଳ୍ପ ଦିନେ ଦିନେ ବଢ଼ଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ କେ ହେଲା ପଞ୍ଚ ବିଷୟା ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ଏ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ଏ ପଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ଜି ଅଛନ୍ତି ଯେସନେ ଅଗ୍ନି ଧୂର୍ମ ବଳ କେବେ ହେଁ ନଦିଶେ ନିର୍ମଳ ଏବେ ବିଷୟ ଅନ୍ଧେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ହେଁ ନ ଚିହ୍ନି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ନାନା ପୂଜା ଅର୍ଘା ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନିଜ ଜୀବକୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ମାୟାରେ ମନ ଅଗୋଚର ଭ୍ରମଇ ଅଶେଷ ସଂସାର ବିଷ୍ଣୁର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ହରିଚରଣ ସେବା ଅର୍ଥେ ଯେବା ଉପାୟ ବେଦ ପଥେ ଭାବ ଅଭାବ ମନେ ଗୁଣି ମୁଖେ ତରନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି। ମାନେ ଯଦି ଭାବ ଭାବ ଯଦି ଗୁଣିଲେ ଯିଏ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ସେ ବି ପବିତ୍ର ଜନ। ବୁଝିଲ ପିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସାର ଏ ଧର୍ମ ଲଭ ଚକ୍ରଧର ଏଣେ ଯେ ଚିତେ କୃଷ୍ଣପାଦ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପଡ଼େ ପ୍ରମାଦ ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ନୟନୁ ବୁଝି ବେଗେ ଧାଇଁ ପଥ ନ ଜାଣି ଯେବେ ହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ନ ପଡ଼େ ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର ଏକ ନଥିଲେ କଣା ହୋଇ ଦୁଇ ଅଭାବେ ଅନ୍ଧ ସେଇ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଏକ ଅଭାବ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା କର୍ମ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ଅଭାବ ହେଲା ଅନ୍ଧ ହେଲା ଏକ ଅଭାବ ହେଲା କଣା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ନ ଜାଣି ଆମେ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଘା କରୁଛନ୍ତି କଣା ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି କିରେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ହେଲା ଅନ୍ନ ଜଳ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ନ ଯଦି କ୍ଷୁଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ହଉଛି। ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇକିରି ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ବୁଝ ମନରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ବୁଝିପାର। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ଯେବେ ଚିତେ ଦୃଢ଼େ ଭାବଇ ହୃଦ ଗତେ ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ସକଳ ପାପୁ ସେ ତରଇ ଏ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ମତ ଈଶ୍ୱର ବଚନ ନିମିତ ଏହା ଯେ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମେ ସଂଶୟ ମନେ ଗୁଣି ମନ ବଚନ ଦେହେ ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରାଯାଉଛି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ କର ବା ଖଜଣି ବଜାଅ ବା ନାନା ତୀର୍ଥବ୍ରତ କର ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ କରୁଛୁ ଆରେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ନାହିଁ ମୁଖ ଗାଇବ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ତରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପଢ ଜୀବର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏ ଭାବ ହରି ଚରଣେ ସମର୍ପିବ ଏଣେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅଜ୍ଞାନ ତମ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଶୁଣିବି ଦେହ ମହିପତି ଯେ ହରି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ତପ କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ନ ତରେ। ଆରେ ହରି ମହିମା ନ ଜାଣି ଯୋଉ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ତପ କରୁଛି ବା ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛି ବା ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କର୍ମାଣି କରୁଛି ସେ ସଂସାରରୁ ତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଭାଗବତ ଆମର କହୁଛି। ବୁଝିଲ ବିଦହରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ତାହାଙ୍କୁ ମୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବିଷୟାର ସେ ବଢେ ସ୍ନେହା। ତାଙ୍କୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ବିଷା ରସରେ ସିଏ ସ୍ନେହା ହେଇକିରି ମୋ ପୁତ୍ର ମୋ କର ମୋ ଘର ମୋ ଧନ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା।
ଆଚ୍ଛା ଦେହକୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ମଣି ବୈରୀ ମିତ୍ର ନ ପ୍ରମାଣୀ ଭ୍ରମଇ ଶୋକ ମୋହ ପଥେ ଅଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରସ୍ତେ ତେଣୁ ସଂସାର ମୋହେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଥାନ୍ତି ଜଡ଼ି ଯାର ମାୟାର ଏତେ ଗତି ଏ ଭାବ ବୁଧ ଜନେ ଚିନ୍ତି କୃଷ ଭଜନ୍ତି ଏକ ମନେ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭେ ଯେ ସନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧଜନ ବା ବୁଦ୍ଧିଜନ ବା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏଇମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ବାବାଜୀ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧନ ଲୋଭରେ କିଏ ଫଟୋ ପୂଜୁଛି କିଏ କାଠ ପୂଜୁଛି କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆୟ କରିକିରି ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହା ସୁଖ ଯେ ସନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ ରଥେ ଭ୍ରମଇ ନିଦ୍ରାର ଆୟତେ ମଣଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାହା ନିଦ୍ରା ବୋଧନେ ସର୍ବମାୟା ଏ ମନ କୃଷ ପାଦେ ଦେଲେ ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭଏ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀ ଜନ ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ରାୟ ଯେ ହରି ଭଜନ ଉପାୟ କୃଷର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ନାନା ଚରିତ ଏ ଜଗତେ ଶ୍ରବଣେ ସ୍ୱରଣେ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଇ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ନାମ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ି ହୃଦରୁ ଲାଜ ଭୟ ଛାଡ଼ି। ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ହୃଦୟରୁ ନାଜ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହିମା ନିଜ ଗୃହରେ ସବୁଦିନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଗୃହରେ ପରିବାର ଧରି ପାଠ ପଢୁଛି ଭାଗବତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ ଘର ହଉଛି ପବିତ୍ର ଘର। ନିଜ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ପୂଜୁଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କର। ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚେ ଡାକିବ ନାମ ଗୁଣ ଶୁଭିବ ସକଳ ଶ୍ରବଣ ଆନନ୍ଦେ ତୋଳିବେ ନିକର କଣ୍ଠ ଗର୍ଜନ ଉଚ୍ଚେ ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ପରିହରେ ଜଗତ ସମୀରଣ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଅବା ସଲିଳ ଧରତ୍ରୀ ନଦୀ ସରିତ ତରୁଗଣ ପର୍ବତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଏସବୁ କୃଷକ ଶରୀର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ବୁଝିଲେ ପିଲେ ନଦୀ ପର୍ବତ ଯେତେ ଅଛି ଯେତେ ଜାଗା ସବୁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର। କୁର ଅକୁର ଯେତେ ଜନ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ବତ ଜଳ ଅନଳ ଯେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ହଉଛି ନାରାୟଣ। ବୁଝିଲ ଆଉ ନାରାୟଣକୁ ନ ଜାଣି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପୂଜିବା ପଥର ପୂଜିବା ଆରେ ସେଠିକି ନାରାୟଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ଦୃଢ଼ ଚିତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ ନିତେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏ ଭାବେ ଲୋଭେ କୃଷ ପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଦେଇକିରି କହିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଗ ତମ ନଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ବତାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାବେ ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ଜନ୍ମଇ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଯେତେ ଯେବେ ଚିନ୍ତଇ ହୃଦଗତେ ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବଚନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଏହା ସାଧି ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆଜି ଆମେ
ବୁଝାଉଛି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ଯେ ସାଧିଛି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା କହିପାରୁଛି, ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ସାଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ସେ କହୁଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସେ ନାରାୟଣ ଦେହ ଯେତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ। ଆମେ ଯେତିକି ଭାବ କରିବା ଆମ ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ ସେତିକି ଶାନ୍ତ, ସେତିକି ଶୀତଳତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଶରୀରର ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣ ହେ ରାଜା ମନ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଏହା କହି, ଭକତି ଯୋଗ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଚର। ଏଣେ ହୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରେ ବିଷୟ ରସ ନ ସୁମରେ। ବଢ଼ଇ ଦିନେ ଦିନେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଯେସନ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନେ ପ୍ରତିଗ୍ରାସ କ୍ରୋଧା ପିପସା ହୁଏ ନାଶ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଏ ନାଶ ହଉଛି, ଆମ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନଳ ଜଳୁଛି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। କ୍ଷୁଧା ଅନଳ ଜଳ ପେଟ ଆତ୍ମାକୁ କରେ ଛୋଟ ପେଟ। ମନ ସନ୍ତୋଷ ହବ କୋଉଠି? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ସନ୍ତୋଷ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଜାଣି ନ ପାରିବା ନର ଶରୀରରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ନର ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ତୋଷେ ତୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି ଲଭେ ନିଦ୍ରାନନ୍ଦ ସୁଖ ଲାଭେ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଏହି ମତେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ଜନ୍ମଇ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ମାୟା ଜଡ଼ିତ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ। ଅଜ୍ଞାନ ହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଏ ଅନୁଭବ ଭାସନେ। ଆନନ୍ଦ ରସ ପାଇ ନୀତି ଚିତେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଶାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ଅଜ୍ଞାନ ହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଅନୁଭବେ ଅନୁମାନ। ଏ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତି ଭଜଇ ସୁଖ ଭରେ ତୃତୀୟ ତାପ ତୁ ନିସ୍ତରେ। ଏମନ୍ତ କବି ବଚନ ଶୁଣିବି ଦେହ ତୋଷ ମନ। ଶୁଣ ସଂକଳ୍ପେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣି ସଂକଳ୍ପ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ କହି ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଆମର ଜଗତ ପାଇଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ବନେଇଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଗବତରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେବା, ଜଗତ ପବିତ୍ର କରିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ଆଉ ବହି ପୂଜା କଲେ କିଛି ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଇତି ଶ୍ରୀମୋ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟଂ 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ନିମି ନବ ବିପ୍ର ସମ୍ବାଦେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦେହରେ ଚେତା ଦେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେ, ଜ୍ଞାନ ଦେ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ